오늘은 1월 9일 월요일자 일면 기사입니다. 제목은 Elderly Population Outgrows Social Safety Net. 노인 인구가 사회 안전망을 능가한다. 즉 65세 이상 노인들 수는 많이 증가하는 데 비해서 사회 안전망이라 하는 것은 이네들을 위한 복지 혜택은 그를 못 따라가고 있다, 이런 뜻을 함축합니다. 이것이 제목이고, subtitle은 부제는 Experts call for drastic measures as Korea braces for ultra-aged society. 전문가들은 call for, 주장한다, drastic measures, 극적 조치를 취할 것을 요구한다. 뭐 하면서, as는 동시 상황이죠. 어떤 상황에서 이렇게 요구하느냐 하면은 Korea braces for ultra-aged society. ultra 뒤에 나오면은 super-aged society 하는 것이 본 기사에 나오는데 같은 뜻입니다. 단어를 바꾸어 본 것이죠. 초고령 사회에 한국이 준비를 해나가면서 전문가들은 이 초고령 사회를 맞이해서 극적 조치를 취할 것을 주장하고 있다, 요구하고 있다, 이런 뜻입니다. 여기서 brace for는 시사에서 많이 나오는 표현인데 prepare for입니다. 준비하다는 뜻이에요. 무엇에 대비하다, 이런 뜻인데, 이 극적 조치라는 것은 획기적 조치를 말합니다. 뭐 이렇게 인구는 급증하는데 이 연금이나 어떤 복지 혜택은 이렇게 조금씩만 늘어나서는 안 되겠죠. 확 올리라 이거지. drastic measure, 극적 조치. 뒤에 가면은 measures의 뜻으로 steps라는 뜻을 단어를 쓰고 있는데, 그것도 조치입니다. 시사용에서는 이제 모든 글이 그러하지만은 이제 같은 뜻을 가진 다른 단어, 같은 단어를 반복하려고 하지 않죠. 반복하면 누가 독자가 재밌게 읽겠습니까? 그래서 이제 약간의 그 글자 원래 생길 때 태생적 의미차가 있을 수 있어도 이렇게 바꿨었는데, 바꿨을 때도 이 독자들은 처음에 쓴 단어의 뜻으로 이해를 잘 해야 합니다. 자, 그러면 본문에 들어가서 Korea's consistently low birth rate coupled with a higher life expectancy is rapidly transforming the country's demographic structure. 한국을 지속적으로 낮은 출산율은 보다 높은 생명 기대치, 수명 기대죠. 기대치와 짝을 이룬 이러한 낮은 출산율은 급히 이 나라의, 즉 한국의 인구 구조를 변형시키고 있다. trans라는 것이 변화입니다. form, 형태죠. 그 형태를 바꾼다, 그런 동사입니다. transform. The latest data from Statistics Korea projects the nation to become a super-aged society by 2025, in which over 20% of its 52 million population are aged 65 and older. 최근의 자료, 한국통계청에서 나온 최근 자료는 project는 여기서 예상하다는 뜻이고, 이 나라, 즉 한국을 말하죠. 한국이 초고령 사회에 2025년까지 by 2025, by는 어느 지점까지, 미래의 어느 지점까지라는 전치사입니다. 2025년까지 초고령 사회가 될 것을 예상하고 있습니다. in which, 그러한 초고령 사회에서는 over 20% of its 52 million population, it는 한국을 가리키는 이제 대명사인데 소유격이죠. 옛날에 영국령에서는 이 국가를 여성으로 표현했습니다. 지금은 이렇게 중성으로 it로 표현하고 있는데, 한국의 5,200만 인구의 25% 이상, of는 모델이라는 뜻이에요. of와 동의어는
more than 뭐 이상으로 하는 뜻인데 5,200만 인구의 20% 이상이 65세이거나 혹은 그리고 older 더하다. 그 65세 이상이다 이런 표현을 이렇게 썼습니다. 다음, in line with the increase in the elderly population, the number of economically vulnerable senior citizens is rising at a rapid pace. 노령 인구, 노인 인구의 증가와 병행하여 in line with 쪽순과 이렇게 나란히 병행하여 이 말이죠. The number of economically vulnerable senior citizens, 경제적으로 취약한 노인 시민들, 그러니까 노인층의 수, the number of는 수입니다. 여기에 a number of 하면은 뭐뭐이 많은, many, 마치 이런 뜻이 a number of many지만은 the number of 뭐뭐의 수, 노인 인구의 수는 급히 증가하고 있다. is rising at a rapid pace. pace는 발걸음이니까 빠른 발걸음으로 가는 바람 급한 속도로 급히 증가하고 있다. 여기에서 senior citizen, 미국에서는 65세 이상을 일반적으로 senior citizen이라고 합니다. 유포미즘이죠. 완고 오범이죠. 유포미즘. 이즘이란 말은 표현이란 말이고 유포란 말이 좋다 이 말이죠. 노인들은 막 늙었다. 늙을 놓자 노인이니까 뭐 좋겠어요. 그래서 고참 시민이다 이런 타이틀을 붙여준 것입니다. According to a 2022 OECD report, 여기까지가 문두부서 어구고, the relative poverty rate among people aged over 65 in Korea came to 43.2%, the highest among its member countries and a position the nation has maintained for several years. 2022년 OECD 보고서에 따르면 한국에서 65세 이상 연령층 사람들의 상대적 빈곤율은 43.2%에 달했다. came to, 즉 come to란 말은 무엇에 이르르다 이 말입니다. 어느 시점에 이르르다. 이거를 이제 말하면은 그 다음에 칸마가 동격이고 the highest among its member countries, 이 OECD 회원 국가들 중에서 가장 높은 수치이며 또 하나 더 있어요. 둘째는 이 수치로 말할 것 같으면은 한국이 수년간 유지해온 그런 포지션, 입장, 지점이다 이 말이에요. 이 수치는 수년간 그 수치를 그대로 유지해왔다. 이게 떨어져야 되는데 빈곤율이 안 떨어지고 있다 이런 이야기입니다. 43.2%와 동격 관계를 이루는 것이 the highest 이하와 그 다음에 opposition 이하를 가리킵니다. The relative poverty rate refers to the proportion of the population whose income is below 50% of the nation's median income. 이 상대적 빈곤율은 인구 비율을 가리키는데 refers to 무엇을 가리키다 혹은 언급하다 이런 뜻이에요. 그 인구의 소득이 is below 50% of the nation's median income. median 평균 이런 뜻이에요. 한국의 평균 소득의 50% 이하인 층의 비율을 말한다. Experts who pointed out Korea's ill preparedness for the imminent transformation into an ultra-aged society said the government should urgently revamp the nation's welfare system and take drastic steps to bolster the social safety net. 한국의 ill preparedness, 잘못 준비되어 있음,
for the imminent transformation into an ultra-aged society. 초고령 사회로의 이 변화, 급박한 변화, 임박한 변화, imminent transformation, 절박한 이 변화에 대한 준비가 잘못되어 있음을 지적한 전문가들은 said, 말하기를, 이제 본동사에 said가 나오고 그 다음에 that 생략된 내포문의 구조 더 가면 이하가 나옵니다. 정부가 복지 체계를 urgently revamp, 긴급히 개선해야 하며, revamp는 improve란 뜻이에요. 그리고 사회 안전망을 개선하기 위하여 극적 조치를 취해야 한다고 말했다. 여기에서 bolster도 역시 revamp처럼 improve의 뜻입니다. 단어를 바꿔본 거죠. 버준수, a professor of social welfare at Sungsil University, said that the overall quality of Korea's welfare measures for the elderly remains near the bottom among 38 OECD member countries. 숭실대학교의 사회복지학 교수인 허준수 씨는 말하기를 The overall quality of Korea's welfare measures for the elderly, 노인들을 위한 복지 조치, 한국의 복지 정치의 전반적 질, overall quality, 전체적인 전반적 질적 수준은 remains near the bottom, 거의 바닥 수준에 가까이에 머물러 있다. 38개 OECD 회원국들 중에서 거의 바닥 수준에 와 있다고 말했다. The share of the budget allocated to senior welfare out of the nation's total welfare budget stands at 25%. 한국의 총 복지 예산 중에서 out of 중에서죠. 가운데에서 노인들 복지에 allocated 할당된 예산의 몫은 stands at 25%, 25%에 있다. 25%에 있다. 그 지점에 있다. 그러니까 25%이다 이런 뜻입니다. 이때 stands, 원형이 stand는 비동사와 같습니다. 그리고 여기서 3인칭 단수 이제 stands가 s가 붙었으니까 여기서는 이제 is가 되겠죠. 바꾸면 이 자리에 is로 치환할 수가 있습니다. This is a significantly low figure compared to 45% in Japan or 39% in France. 이 수치는 significantly low, 이 통계학에서 많이 쓰는 말인데 의미심장하게 하는 말은 상당히 이런 뜻이에요. 우리가 어떤 수치 이하일 때는 의미를 부여 안 하잖아요. 음주 측정할 때 술을 조금 더 마시지 말라는 건 아니에요. 우리가 소주 한 잔이나 맥주 한 잔 마시가는 자기들이 바라는 금지 수준 이하이기 때문에 이 significant 하지 않죠. 의미가 없다는 거죠. 그렇기 때문에 후방 조치하는 것입니다. 여기서 상당히 의미 있는 수준으로 낮은 수치, 피의견 수치죠. 수치라 이 말이죠. 이 수치는 뭐와 비교할 때 일본의 45%, 프랑스의 39%와 비교해 볼 때, compared to, 비교해 볼 때 이런 뜻입니다. 상당히 낮은 수치이다. Government spending on senior citizens' welfare should increase in line with the country's economic growth as well as the aging population, he told the Korea Times. 정부는 노인 복지에 대해 지출하는 정부는
한국의 이 나라는 한국을 말하죠. 경제 성장과 병행해서 증가돼야 한다. 한국의 경제 성장은 상당히 높은데 노인 복지는 그만큼 그 비율만큼 성장 속도만큼 못 따라간다 그런 이야기예요. 뭐와 마찬가지로 as well as the aging population, 이게 노인 인구, 늘어나가고 있는 노인 인구와 마찬가지로 이 나라의 경제 성장과 나란히 같이 가야 한다고 그 교수는 한국 코리아 타임즈에 말했다. As for the main reason why so many elderly Koreans are struggling with poverty compared with other countries, he pointed to the late introduction of the national pension scheme. As for 뭐뭐에 관하여 이런 문두부사업군데 이렇게도 많은 소매니 이렇게도 많은 노인층 한국인들이 가난과 실험을 하고 있다. 65세 이상 이 생활비가 안 돼서 돈 벌어 나가는 사람들이 많다는 그런 이야기죠. Compared with other countries, 다른 나라들과 비교해 볼 때 가난과 실험하고 있는 주요 이유에 관하여, as for 관하여, he pointed to the late introduction of the national pension scheme. 그 교수님은 이 나라의 연금 이 스키임이라는 것은 계획안이죠. 연금 계획안이 늦게 도입됐다는 점을 지적했다. 늦게 도입돼서 그렇다는 점을 지적했다 이 말이죠. 포인트 2 지적하다. To the late introduction. 너무 늦게 들어왔다. 자, 어떻게 늦게 들어오느냐 하는 것은 뒤에 세술되죠. 그래서 이 숭실대학 교수의 인용된 말이 나옵니다. 자, 인용표 열고 Korea's public pension system was first launched in 1988, whereas it was introduced a century earlier in countries like Germany. 한국의 연금 시스템, 공공연금 시스템은 1988년도에 처음 시작되었다 이거죠. whereas 반면에 여기서는 이제 while로 바꿔도 됩니다. 반면에 it was introduced a century earlier in countries like Germany. 독일과 같은 이런 여러 나라에서는 100년 일찍, 한 세기 더 일찍 이 제도가 도입됐다. 100년의 차이가 있으니까. Also, 또한 the basic monthly pension paid to retirees is too small compared to other countries and insufficient to cover their basic needs. 또한 기본적인 월연금, 기초연금, 매월 받는 기초연금, paid to retirees, 은퇴자들에게 지불되는 기초연금이 too small compared to other countries. 다른 나라들과 비교해서 너무 액수가 작으며, 그리고 이제 같이 걸리는 것이 is insufficient, 충분하지 못하다. in 반대말이죠. insufficient to cover their basic needs. 그들의 기본 필요를 충당하기에는 충분치 못하다. 여기서 이제 their basic needs, daily necessities, 생활용품들 이런 걸 사는데 뭐 밥 먹고 대중교통 이용해서 하루에 다니고 막 이런 데 충분하지 못하다 이런 이야기겠죠. Stressing the need for pension reform, the professor also said that lengthening career is essential to guarantee future retirees an adequate monthly pension and ensure the national pension's sustainability. Stressing, 이 스트레스라는 말은 강조하다는 뜻입니다. emphasize죠. 동의어로
The need for pensions reform, 연금 개혁의 필요성을 강조하면서 이 교수는 또한 말하기를 lengthening careers, 경력을 연장하는 것, 뭐 예컨대 퇴직이 62세까지라면 3년을 연장해서 65세까지 퇴직 연령을 정한다든지 등 이러한 것이 is essential to guarantee future retirees an adequate monthly pension. 미래의 은퇴자들에게 적절한 월연금을 보장해주는 데 필수적이며, 그리고 또 하나 더 있어요. ensure, guarantee와 같이 걸리는 동사인데 같은 뜻인데 아이디어는 같은데 이제 단어를 바꿔봤죠. 살짝 ensure, 확실히 해준다. sure에 en 붙이면은 확실히 하다입니다. large, 크게다가 n 붙여서 en 붙이면 enlarge 하면 크게 하다, 이런 동사가 되듯이 형용사의 동사화를 위해서 en을 접두사로 붙인 것입니다. Ensure the national pensions sustainability. 이 나라의 연금, 즉 한국의 연금 지속성을 보장, 확실히 해주는 데 필수적이다. 미국의 경우 보니까 여러 해 전인데 부부가 사는데 국가에서 뉴욕주의 경우 원베드룸을 줘요. 원베드룸 같으면 이제 거실 하나 있고 침실이 하나 있는 경우인데 이 노부부가 살기에는 제가 가보니까 충분하더라고요. 우리 평수로 말하면 한 16평 아파트 정도인데 근데 또 4시간씩 하루에 아주머니가 4시간씩 와서 청소해주고 이렇게 허드렛 일을 해주고 가니까 또 불편이 없고, 물론 이제 이 시니어 시티즌들이 65세 이상의 노인층들이 술 마시고 좀 좋은 옷 사입고 놀러 가고 여행 다니고 이런 형편은 못 되지만은 기본적인 생활은 나라에서 다 해주는 것입니다. 우리는 이게 안 되니까 노후 자금 마련을 위해서 벌써 40대 젊을 때부터 악착같이 일 안 하고 놀지 않고 돈 벌려고 하는데, 이제 서양의 경우는 아주 부자들은 65세가 넘어도 돈이 회사 운영 등 혹은 유산을 받아서 충분하니까 노후에도 돈을 좀 쓸 수 있지만은 그 외 사람들은 크게 젊을 때 돈을 저축하려고 하지 않아요. 다시 말하면 노후 자금을 모으려고 하질 않아요. 왜? 노후는 보장이 돼 있으니까. 그러니까 젊을 때는 그저 버는 대로 그저 쓰는 거예요. 그저 쓰며 살지. 제가 보통 시민들이 그렇게 예금하는 것이나 한다는 얘기를 들어본 기억이 없습니다. 한 10년, 11년 가까이 살면서 보니까. 오늘 이상 강의를 마칩니다.